اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فرقہ پرست شرپسندوں کی ایک بار پھر دہشت گردی تو مساجد پر کیا پتھراؤ. آزاد نگر جالی روڈ پر اب راشن اور آدھار کارڈ بنوانے کے لیے خصوصی دکان کی سہولیات فراہم کر دی گئی. چتور گڑھ میں انسانیت شرمسار، تبلیغی جماعت سے وابستہ بتا کر لاش کو قبرستان میں دفنانے سے روک دیا. ملائم نے کھیلا مسلم کارڈ، اکھلیش نے مسلمانوں کے لیے کوئی کام نہیں کیا. امریکہ میں شدت پسند عناصر نے مسجد کو لگائی آگ، اسلامک سینٹر آف ایسٹ کا نصف سے زیادہ حصہ تباہ. ترک مال بردار طیارہ کرغزستان میں آبادی میں جا گرا، 32 ہلاک. یوپی میں انتخابات کی آمد اور مسلمان. ناظرین، ہندوستان کی 5 ریاستوں میں انتخابات ہونے والے ہیں اور یوپی کا انتخاب تو انتخاب ہے، یعنی بڑا دلچسپ. دیکھنا نہ بھولیں اسی پس منظر میں فکر و خبر کی سیدھی بات میرے ساتھ. ناظرین، اب خبریں تفصیل سے. منگلور مضافاتی علاقے جو حساس مانے جاتے ہیں، وہاں ایک بار پھر فرقہ پرست عناصر پرامن ماحول میں خلل پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تازہ اطلاعات کے مطابق ملکی نامی علاقے کے کیسراؤ نگر اور سنتے کٹے ہلے انگڑی نامی علاقے میں موجود 2 مساجد پر کل رات فرقہ پرست شرپسندوں کی جانب سے پتھراؤ کرتے ہوئے مساجد کو نقصان پہنچانے کی واردات پیش آئی ہے، جس کی وجہ سے حساس علاقوں کے حالات میں کشیدگی دیکھنے میں آئی. مسجد کی نگرانی کرنے والے مؤذن مسلیار کے بیان کے مطابق رات 1 بجے اچانک پتھراؤ شروع ہوا اور باہر آ کر اس واردات کو انجام دینے والے شرپسندوں کو دیکھنے سے وہ گھبرا گئے. مسجد کے صدر عبدالرزاق نے ملکی پولیس تھانے میں کیس درج کی ہے. یہ ہلے انگڑی کے شافعی جمعہ مسجد کے صدر ہیں. پتھراؤ سے قریب 25,000 کا نقصان بتایا گیا ہے. سینئر پولیس افسران بشمول ڈی سی پی شانتا راجو، اے سی پی راجندر اور ملکی انسپکٹر پدما نابھا نے مسجد کے معائنے کے لیے پہنچے اور سیاسی لیڈران بھی. معاملہ درج کرنے کے بعد چھانبین کیے جانے کی یقین دہانی کی گئی ہے. اس پتھراؤ کی واردات میں مسجد کی کھڑکیاں، شیشے اور دیگر دروازے سے لگی چیزوں کو نقصان پہنچا ہے. بھٹکل جالی پٹن پنچایت کے زیر نگرانی آزاد نگر، جالی روڈ و دیگر لگے حلقوں کے عوام کے لیے آدھار کارڈ یا راشن کارڈ بنوانے کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے یہاں دیہی پولیس تھانے کے قریب ایک دکان کا افتتاح عمل میں لایا گیا ہے، جہاں عوام اپنے راشن کارڈ اور آدھار کارڈ بنوا سکتے ہیں. اس دکان کی افتتاحی کارروائی کل بعد نماز عصر رکن اسمبلی جناب منکل ویدیہ کے ہاتھوں عمل میں آئی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ عوام کو راشن کارڈ یا آدھار بنوانے کے لیے علاقے سے نیچے والے علاقے میں جانا پڑتا تھا. اسی کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا ہے. اس موقع پر پٹن پنچایت کے صدر جناب عبدالرحیم شیخ کے علاوہ دیگر پنچایت کے اراکین اور عوام موجود تھے. چتور گڑھ میں آج انسانیت کو شرمندہ کرنے والا ایک واقعہ پیش آیا ہے. ایک لاش کی تدفین کو لے کر 2 مسلک کے لوگ آپس میں الجھ گئے، جس کی وجہ سے میت کو اپنے ہی شہر میں 2 گز زمین بھی نصیب نہ ہو سکی. یہی نہیں، مسلکی تنازع اتنا بڑھ گیا کہ پولیس کو بلانا پڑ گیا، پھر بھی تدفین نہیں ہو سکی اور مجبوراً اہل خانہ کو 100 کلومیٹر دور لے جا کر تدفین کرنے پڑی. اس معاملے میں نہ صرف انسانیت کا گلا گھونٹا گیا بلکہ وقف ایکٹ کے تحت اس قانون کی بھی دھجیاں اڑا دی گئیں جو کسی بھی قبرستان میں کسی بھی مسلک کے لوگوں کو دفن کرنے کی اجازت دیتا ہے. اطلاعات کے مطابق مرحوم احمد حسین کئی برسوں سے چتور گڑھ میں ہی رہ رہا تھا، جس کا بیماری میں علاج کے دوران ادے پور میں انتقال ہو گیا. مرحوم کے اہل خانہ لواحقین بوندی روڈ واقع قبرستان میں اس کو دفن کے لیے لے گئے تو قبر کھودنے کے بعد بریلوی مسلک کے لوگوں نے یہ کہتے ہوئے تدفین کرنے سے روک دیا کہ احمد حسین تبلیغی جماعت سے وابستہ تھا. تدفین سے روکے جانے پر مرحوم کے اہل خانہ اور بریلوی مسلک کے لوگوں کے درمیان صبح سے شام تک تنازع چلتا رہا. جہاں مرحوم کے لواحقین اسے اس قبرستان میں دفن کرنے پر بضد تھے، وہیں دوسرے لوگ اس کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے.
मामले को कशीदा होते हुए देखकर पुलिस ने लाश को 100 किलोमीटर दूर ले जाकर शाम में सुपुर्द खाक कर दिया। बरेली मसलक से वाबस्ता तंजीमों समेत मुतअद्दिद मिली और मजहबी तंजीमों ने इस वाक़े की शदीद मजम्मत की है। कब्रिस्तान महफूज जद्दोजहद कमेटी ने मुतालबा किया कि कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और पुलिस और इंतज़ामिया की इन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो जो कानून की इतनी समझ भी नहीं रखते कि कब्रिस्तान में किसी को दफन से रोका नहीं जा सकता। इधर राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अबू बकर नकवी का कहना है कि वो इस मामले पर जल्द ही एक मीटिंग बुलाएंगे और पूरे राजस्थान के लिए आर्डर जारी करेंगे कि कोई भी किसी कब्रिस्तान में दफनाया जा सकता है। जिन लोगों ने आज लाश दफनाने पर एहतजाज किया उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। लखनऊ समाजवादी पार्टी में जारी घुसपैठ आज नई ऊंचाई तक पहुंच गई। मुलायम सिंह ने मुस्लिम कार्ड खेलते हुए अपने बेटे अखिलेश यादव को मुस्लिम मुखालिफ ही बता दिया। कारकुनों से खिताब करते हुए मुलायम ने अखिलेश को जमकर सुनाया और कहा कि वो अखिलेश मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। खिताब के दौरान मुलायम सिंह यादव के सामने कई कारकुन रो रहे थे। कारकुनों ने मुलायम से कहा कि साइकिल बचा लो नेताजी, आप बड़े हैं। इस पर मुलायम ने कारकुनों से कहा कि ड्रामा मत करो। मुलायम ने कारकुनों से कहा कि अब 4 बजे इलेक्शन कमीशन का फैसला आएगा तो पता चलेगा कि क्या होगा। मुलायम ने कारकुनों से कहा कि अखिलेश बात ही नहीं सुनता, कितनी बार उसको बुलाया आता ही नहीं, सुनता ही नहीं है। मुलायम ने कहा कि अखिलेश ने मुस्लिम मुखालिफत में काम किया। एक मौलाना ने मुझे बताया अखिलेश ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। मैंने जावेद अहमद को डीजीपी बनाया, अखिलेश ने उसकी भी मुखालिफत की। अखिलेश ने बड़े बड़े लीडरों को निकाल दिया। बलराम, अंबिका, शादाब, शिवपाल को अखिलेश ने निकाल दिया। मेरी मदद करिए, जो भी निशान मुझे मिले अब इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, मेरी हुकूमत बनाए। मुस्लिम भाइयों, आपकी हम मदद करेंगे। मुलायम ने कहा अखिलेश मेरी बात नहीं सुनता, अखिलेश अपने वालिद की नहीं चचा की बात सुन रहा है। किसी ने अपने बेटे को सियासत में इतना बड़ा ओहदा नहीं दिया, मैंने इसे सीएम बनाया। सब लोगों की मुखालिफत थी लेकिन मैंने ज़बरदस्ती अखिलेश को वज़ीर आला बना दिया। मुलायम ने कहा कि जब मैंने कहा है कि मस्जिद नहीं गिरने दूंगा, मैंने मस्जिद बचाई, बाद में बीजेपी की हुकूमत बनी तो उन्होंने मस्जिद गिराई। उधर से खबर मिली है कि साइकिल का निशान उनके बेटे अखिलेश यादव को मिल चुका है। वाशिंगटन, यहाँ बेलव्यू इलाके में शनिचर की रात एक मस्जिद को आग लगा दी गई है। पुलिस का कहना है कि मस्जिद में आग जानबूझकर लगाई गई और वाक़े में मुलव्वस होने के शिबे में एक 37 साल शख्स को गिरफ्तार भी किया गया। इत्तला CNN ने अपनी रिपोर्ट में दी है। इस वाक़े में इस्लामिक सेंटर ऑफ ईस्ट का निफ्स से ज़्यादा हिस्सा तबाह हो गया। इस सेंटर को बेलव्यू मस्जिद भी कहा जाता है। जिस वक्त आग लगी या लगाई गई उस वक्त मस्जिद के अंदर कोई मौजूद नहीं था, इसलिए इस वाक़े में किसी किस्म की जानी नुकसान की इत्तला सामने नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक आग मस्जिद के पिछले हिस्से में लगी, जहां आग बुझाने वालों ने 40 फीट की ऊंचाई तक शोले बुलंद होते हुए देखे। इस वाक़े के बाद मुतासिरा मस्जिद को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, जबकि एक मकामी कम्युनिटी सेंटर को फ़िलहाल नमाज की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस्तांबुल, तुर्क फ़िज़ाई कंपनी का एक मालबरदार तैयार किर्गिस्तान के दारुल हुकूमत बिश्केक के नज़दीक आबादी पर गिरा है, जिसके नतीजे में कम से कम 32 अफराद हलाक हो गए। बोइंग 747 तैयारे ने हांगकांग से उड़ान भरी और उसे बिश्केक के मरकज़ी एयरपोर्ट मनास एयरपोर्ट पर कुछ देर रुकने के बाद इस्तांबुल के लिए रवाना हुआ था। ताहम जहाज़ मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 7:30 बजे के करीब एयरपोर्ट से 25 किलोमीटर दूर शहरी आबादी पर गिर गया, जिसके नतीजे में कम से कम 15 इमारतें तबाह हो गई। इत्तलात के मुताबिक कुछ बच्चे भी इस हादसे में हलाक हुए। इत्तलात के मुताबिक हलाक होने वालों में ज़्यादा तादाद उस आबादी की रिहायशियों की है जिस पर यह तैयारा गिरा। बाज़ खबरों के मुताबिक जहाज़ के हमले में से एक फ़र्द जिंदा बच गया है। हादसे के बाद एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया। हादसे के वक्त धुंध के बायस मौसम में हालात नामुनासिब थे, तब हादसे की वजह अभी तक मालूम नहीं हो सकी है। नाज़रीन, ये थी फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की अहम तरीन ख़बरें। मज़ीद आलमी खलीजी मुल्की और मकामी ख़बरों के लिए स्क्रीन पर दिए जा रहे हमारे वेबसाइट्स तक आने की ज़हमत फरमाएँ। फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िक्र ख़बर वीडियो न्यूज़ की नशर व इशाअत में इदारे का ताउन करने वाले अहम तिजारती इदारे अली एजुकेशनल बुक हाउस भटकल, भटकल ट्रैवल हाउस भटकल, रिपको भटकल, अफ्रीका सुपर वालियो दुबई, स्टारवे ट्रेडिंग दुबई, खालिद कमीस अब्दुल्ला ट्रेडिंग दुबई।